ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ರವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ನಮಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆಲಿಸಿದರು. అదేం దావా 3 నీట్ చూపిండి ఎస్టిమేషన్ నేను వేయించుతాను. అన్న వన్ టైಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್, ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ. ಶಾಸಕರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆಲಿಸಿದರು. మీరంతా నిలబడుకొని చూపియండి. 4 నెలల ఊరు రోడ్ చరండీలు అంతా క్లీనింగ్ నేను వేసిస్తాను. ప్లాన్ చేస్తారు, నేను చేపిస్తాను. అదే బస్ తిప్పల్లా ಈಗ ಕೊಚ್ಚಿತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ 2 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರಿ. ಸೀದರನ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ బస్సు ఊర్లోకి వచ్చిన ఫుడ్ లేదు. మీరు అడిగితే బస్సుకి రూట్ కన్వీన్ చేయండి. మా ఊర్లోకి రూట్ రోడ్ ఎట్లా కోడాపల్లి నాగెళ్ళే పోలంపల్లి రోడ్ కన్నా బాగవుతుంది. అది కాల్దావా రూట్ కనెక్షన్ హైవే దాన్ని చూడండి. ఉండనా బస్ వచ్చి వచ్చి వాపస్ మీరు గోల్ కన్ఫర్మ్ చేయండి. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕುಂದುಕೊರತೆ బగేరిసిದರು. దోష వేసింది రెవెన్యూ వల్ల మేము దాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ తీసుకుంటామంటే పంచాయతీ వాళ్ళు ఆడే ఉండాడు మధ్యలో అడగండి సార్. రోడ్ ఓరి ಒಂದು ಐತೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಅಷ್ಟೊಳಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ నేను వేస్తాను. లేదు సరే అన్నా అక్కో మాట్లాడ 2,000 వస్తుంది నెల. నూరు కోట్లు నెలకు 2,000 మన తాలూక్కి మన గవర్నమెంట్ 100 కోట్లు ఇచ్చింది. 2,000 వస్తాంది కాదు అమ్మా. 2,000 నెలలు ఇస్తాడు. థ్యాంక్స్ చెప్పండి అమ్మా. చెప్పండి థ్యాంక్స్ అని చెప్పండా. చెప్పల్లా జోరుగా. ఇప్పుడు తక్షణానికి బస్సు తాగుందాక వచ్చాక తమ్ముడు నేను అనేది ఏం తెలుసిన ఇప్పుడు మీరు నాకు టైం రూట్ చెప్పండి, స్టార్ట్ చేద్దాము. బదలాయించింది ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬದಲಿ. ಅದು ಏನು ಒಂದೇ
సరే చూడు బస్సు వాళ్ళు 10 ಸರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ చేసి ಸ್ಟಾರ್ಟ್ చేద్దాము ಇದು ಏಡಿಎಲ್ ಊರಿಗೆ 3 ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದೆ ಆದರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ತೆರವಾಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು రేషన్ సబ్ పాయింట్ ఈ రోడ్ వేపిస్తారులే సార్ ఈ రోడ్ ఫుల్ ఎస్టిమేట్ ಮಾಡಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದುಗಳಾಕಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರಿಗೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಬದುಗಳಾಕಿ ನೀನು ಇಳಿತೀಯಾ ಇಳಿತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾವ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ಬಡಿಗಿಡುತ್ತೆ అదే నేను చిన్నాడు ఆయనకి ఎవరు పెమ్మరెడ్డి మాట్లాడేది ఆ రెడ్డికి చెప్పిరా ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ ಸರಿ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇದೆ మాట్లాడప్ప మాట్లాడే సరే మాట్లాడు ఓకే ఇప్పుడు సత్యన్న అడిగేసి మీరు మాట్లాడి మాకే తొందర కాదు మేము చెప్తాండేది ఇప్పుడు ఇంత జనం ఉన్నాం ఇంతేమైనా ప్రాబ్లం అయితే అందరికీ ప్రాబ్లమే కదా దాన్ని ఇంకా మేము చెప్తాను ఇప్పుడు గాడీలో అన్ని వచ్చి ఏమన్నా వచ్చి ఉంటాయా ఏముంటాయి ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಪೆನ್ಷನ್ మీకు పెన్షన్ వస్తా అమ్మ ఇది ఎంచుకున్నారా బరోడా పర్సంటేజ్ మీద డిపెండ్ అమ్మ నీ పేరు చెప్పు ಸರ್ ತಂದೆ ಇಲ್ಲೇರೋ ಮಗು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಏನೋ ಬೆರೆಸರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ದು ಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಹೀಗೆ ಮನ ಅಮ್ಮ ಈ ಅಮ್ಮ ಇದೆ ಸರ್ KB ಅವರು ಸರ್ ಇದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ತತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದೆ అడుగు తిరిగి 6వ క్లాస్కి బొమ్మదానళ్ళకే తోడుకొచ్చేసి అన్నా ఊరికే ఉండమని రోజు మాట్లాడేతాడు ఊరికే వాళ్ళమ్మకి హెచ్చు తక్కువ అయితే బిడ్డలు ఎవరు సాకెళ్తానా నడిరీట్లు కాదు నేను చెప్పేది హెచ్చు తక్కువ అయితే ఎవరు సాకెళ్ళా కదా నేను అనేది బిడ్డల భవిష్యత్తు ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్నే ఆ బిడ్డల భవిష్యత్తు ఏంటనేది నాకు చూడు గుండ్ల బండి కల్లానాక బిడ్డల ముందే వాళ్ళమ్మ చచ్చిపోయినాక ముగ్గురు బిడ్డలు తిరిగాడా అలా ఏడ ద్వారకానడి వాళ్ళమ్మ ఏమో సమస్య అయింది వాళ్ళ అప్ప మంత్రాలయంలో దర్శనానికి వెంటే నీళ్ళ కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయినాడు ఆ బిడ్డను తొడితే హాస్టల్ ఏడుస్తుంది నేను అనేది ఏమంటే బిడ్డల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది
నేను అది ఇల్లు వేపించిస్తాను ఇది తక్షణ మీరు యువత చేయండి సార్ ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೈಟ್ ఉందని కదా ಶಾಸಕರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಶಾನ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ. ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸಕನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಜನರ ಬಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಶಾಸಕನಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಳಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಅದು ಫರ್ದರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಆ ಥರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಲ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ದಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. 50 ಸೈಟ್ಗೆ ಈ ಸೊತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು 4 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇವರು ದಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇವು 2 ಸೇರಿ 50 ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿರೇನಗೋಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸೈಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು. ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಪುಟಗಳ ಸಮೇತ ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು, ಈ 2 ಹಳ್ಳಿಗೆ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಅನುದಾನ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿರೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಡೇಟಾ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ 40 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟೈರ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ 40 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 20,000 ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು, ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪು. ನಾವೇನಾದರೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ನನಗೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಊರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೇ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಯ್ನು ಬೋಡ್ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಲಿ 3 ರಸ್ತೆ ಕೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಅದು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ 3 ರಸ್ತೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್, ನಗರಸಭೆ 6 ಜನ ಏನು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಅದು ಇದು 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ವೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ವೆಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯ ಏನು ಸರ್? ನನ್ನ ಧೈರ್ಯನೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನಗೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಉಚಿತ CET ಮತ್ತು NEET ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್, ಈಗ ಇವತ್ತಿಗೆ ನನಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 240-250 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 300 ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ನಾನೀಗ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 2 ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 11 to 1 ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ವಿಸಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ 2 ಅವರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸರ್, ರಂಜಾನು ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೇನು ಶುಭ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್? ಯುಗಾದಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಥ ಯುಗಾದಿ ದಿನವೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬರು ಬಾಳಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಡವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಯುಗಾದಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೂ ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವೇನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ.
ಬರೆದಿರೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಕೈ ಹಾಕಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೀವು ಹಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಬಾಗ್ನಿವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ. ಆ ಗಿಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಬಾಗ್ನಿವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ನೀರು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಬಾಗ್ನಿವೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಯಾವನು ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ, ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ನೀರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಹೂವನ್ನೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೆಡಿ ಕಟ್ಔಟ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತೀಯ, ಭಯ ಬೀಳಬೇಡ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರೀಚ್ ಆಗೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಬೈಕೊಳ್ಳೋನು ಬೈಕೊತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಈಗ CET ಗೆ